Hello student, welcome to the BM classes. I am Vishnu Mahanand, lecturer in English, Piravati Women's College, Terisinga, OTET, OSTT and UGNET qualifier. Today I am going to teach you the fifth short story of the plus 2 second year Art, Science and Commerce. The famous autobiographical short story My Mother, written by the Charlie Chaplin, the one of the famous comic actor. My Mother. My Mother is written by the Charlie Chaplin. This is the one of the famous autobiographical short story. The full name of Charlie Chaplin is Sir Charlie Spencer Chaplin. He was born in the year 1889 and died in the year 1977. He is an English comic actor, film director and composer. He is usually known by the stage name Charlie Chaplin. He was one of the most creative and influential personalities of the silent film era. He used mime, slapstick, and other visual comedy routines and continued well into the era of the talkies. My dear student, ନୂଆ ହିଁ ଯେ ଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ BM କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର and subscribe my channel. Today we discuss the fifth short story written by the Charlie Chaplin, the famous short story My Mother. ଏଠି ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ this is an autobiographical short story and ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏହି ପାଠର ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଭି ଅଛି, ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ ମୁଭି ମାଇ ମଦର ଦେଖି ଅନେକ କିଛି ଜାଣିପାରିବ. ଦ ଫେମସ୍ short story My Mother is written by the famous Charlie Chaplin, the famous name Charlie Chaplin, whose full name is Sir Charlie Spencer Chaplin. ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ The Chaplin is one of the greatest comedian of the silent movie. ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମରେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ରୋଲ୍ର ଭୂମିକା ନିଭାଇ ସାରିଛନ୍ତି. This is very famous autobiographical short story. Now come to the test to know more about the short story My Mother, the famous short story My Mother written by the Charlie Chaplin. I was hardly aware of a father. ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି I was hardly aware of a father. ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣେ ବା ଧାରଣା ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଧାରଣା ମୋର ଅଛି. And don't remember him having and do not remember him having live with us. ମୁଁ ସେ ଆମ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମନେ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ. ସେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି I was hardly aware of father. ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଧାରଣା ମୋର ଅଛି, କାରଣ ସେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମନେ ପକାଇ ପାରେନି ସେ ଆମ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି. He too was a vaudevillian. He too was a vaudevillian, a quiet, brooding man with dark eye. ସେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ a person who gives stage performance. ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟେଜରେ ନାଚୁଥିବା, ଗାଉଥିବା, ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା ଭେଡୁଭିଲିଆନ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚରେ ସେ ନାଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଉଥିଲେ. and he was a brooding man. ସେ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ ଡାର୍କ ଦେଖାଯାଉଥିଲା. ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ. ମଦର ସେଡ୍, ମୋ ମା କହିଲେ ବା କହନ୍ତି, ମଦର ସେଡ୍ ମାନେ ମୋ ମା କହିଲେ, ହି ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ନେପୋଲିଅନ୍. ମୋ ମା କହିଲେ ଯେ
ବା କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। He had a light baritone voice and was considered a very fine artist. ସେ ଜଣେ ଲାଇଟ୍ ଭେରିଟିୟଷ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର କର୍କଶ ଥିଲା। ସେ ଭଲ କଳାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲା। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେ କରିପାରୁଥିଲେ। Even in those days he earned a considerable sum of £40 a week. ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଇସା କମାଇବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ he earned the considerable sum of £40. ସେ £40 ସେ ସମୟରେ ସେ ଭଲ ଅର୍ଥ କମାଉଥିଲେ। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ସେ £40ଟା କମାଇବାଟା ସେତେ ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ £40 କମାଉଥିଲେ। The trouble was that he drank too much. ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଟ୍ରବୁଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୋ ବାପା ସେ ବହୁତ ମଦ ପିଉଥିଲେ। He was drunk too much. ସେ ବହୁତ ମଦ ପିଉଥିଲେ। Which mother said was the cause of their separation. ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେପାରେସନ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବହୁତ ମଦ ପିଉଥିଲେ। ମାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଥିଲା, ସେଇ ଇନକମ୍ରୁ ସେ କିଛି ହେଲେ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରି ବା ମଦ ଆଲକୋହଲ ପିଇ ତାଙ୍କର ପଇସା ସବୁ ସେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ମା କହନ୍ତି। It was difficult for vaudevillians not to drink in those days. ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଭିଲିୟନ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସାଇବାର କାମ କରନ୍ତି ବା ଷ୍ଟେଜରେ ନାଚିବାର କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜରେ ନାଚିବାର ବା ଗାଇବାର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। It was difficult for vaudevillians not to drink in those days. ସେ ସମୟରେ ନ ପିଇବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ It was difficult for villains not to drink in the ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପିଇବାଟା ସେତେ ବେଶୀ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥିଲା, ଇଜିଲି ସେମାନେ ପିଇ ପାରୁଥିଲେ। For alcohol was sold in all theatre and after a performance act he was expected to go to the theatre bar and drink with the customers. ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେ ବି ଥିଏଟର ଥିଲା ବା ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା, ସେଇ ସିନେମା ହଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆଲକୋହଲ ବା ମଦ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କମନ୍ ଥିଲା। ସେଠି ମଦ ଦୋକାନ ଆଟାଚ୍ ହେଇ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଦ ପାରଫର୍ମାନ୍ସ ଓଭର, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ନାଟକ ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା ଯେକୌଣସି ନୃତ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେଇମାନେ ସେଇ ଥିଏଟରରେ ଥିବା ବାରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ମଦ ପିଉଥିଲେ। ଏଠି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ସେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲା ପରେ ସେ ସେଇ ଥିଏଟରରେ ଯେଉଁ ବାର୍ ମହଜୁଦ ଥିଲା ବା ସେଇ ବାର୍ ଥିଲା, ସେଠି କଷ୍ଟମର ସହିତ ସେ ପିଆପିଇ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। Some theatre made more profit both for the bar. ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଥିଏଟର ବା ସେ ସିନେମା ହଲ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମା ହଲ୍ରେ କେବଳ ସେଇ ମଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ବା ଲାଭ ବେଶୀ ହୁଏ। ଆଉ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ସହିତ ସେଠି ସେଇ
जो परफॉर्मेंस गुड़िक बा नाटक बा जे प्रकार अभिनय से माने बा सिनेमा देखा जाती सेठी से माने सिनेमा देखा सहित मद पीबार अभ्यस्त होती। तेणु से तांकर बापा विषय एठी सुंदर भाव से वर्णना करिसेंती। प्रकृति में तांकर बापा जड़े थे भेडे विलियन बा पर्सन हु गिव्स स्टेज परफॉर्मेंस। से स्टेज रे अनेक गुड़े परफॉर्मेंस करने सहित से मद बहुत पीउथिले। तांकर सही समय कथा जदि कह से भल इनकम करुथिले आ भल इनकम करुथिले मध्य से तांकर माँ को देउनथिले। से जहाँ इनकम कले से सबू पी मदरे पी जाउथिले। से शांतशिष्ट चिंताशील व्यक्ति होइथिले मध्य से तांकर माँ बा लेखकंकर माँ बा सही तांकर माँ स्नेह तांकर माँ को स्नेह श्रद्धा न करी करुथिले। तेणु तांक दुई जनक मध्यरे फाट सृष्टि ही से माने अलगा अलगा ही रहुथिले। फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस से समय जो थिएटर गुड़िक थिला सेठी जो बॉक्स ऑफिस थिला से समय रे सेठी जो मद दुकान बा अल्कोहल शॉप अटैच होइथिबारु से माने अधिक प्रॉफिट पाउथिले एवं कस्टमर माने सेठी गीत नाच बा सेठी मनोरंजन करने सहित सेठी से माने अनेक से थिएटर मालिक माने बहुत प्रॉफिट पाउथिले। एंड नंबर ऑफ स्टार्स were paid large salary not alone for their talent but because they spent most of their money at the theater bar। सेठी जो अनेक गुड़े स्टार माने थिले बा अनेक गुड़े अभिनेता अभिनेत्री माने थिले सेठी अनेक जेते पैसा कमाउथिले तांकर मैक्सिमम पैसाटा ता बा जेते कमाउथिले सेठी सेठा ताठार भी अधिक से बार रे से माने मद पी सेठी खर्चा कर देउथिले बोलिकरी तांकर जेते टैलेंट थिले मध्य से माने सेही बार रे जो मद पीबार व्यवस्था थिला से बार रे तांकर पैसा पत्र को सब बर्बाद कर देउथिले आउ तांकर परिवार लोक मानकु ध्यान न देई से मद पीबारे अभ्यस्त हो जाइथिले बोली एठी चार्ली चैपलिन तांकर बापांक विषय रे कहवा सहित से थिएटर विषय रे मध्य कहिसंती। दस मेनी ऑफ एन आर्टिस्ट वाच Thus, many of an artists was ruined by drink. My father was one of them। तेणु सेठी से थिएटर रे अनेक गुड़े कलाकार बा आर्टिस्ट एपरी अभ्यस्त हेबारु से माने देवालिया ही जाउथिले रुएन ही जाउथिले आउ मद पी पी तांको पाखरे कोनोसी पैसा रहु नथिला। से परिवार सहित मध्य भल भाबरे रही पारु नथिले। सेमानक मध्यरु मो बापा मध्य जणे थिले बोली से कहिसंती। ही डाए ऑफ अल्कोहलिक एक्सेस एट द एज ऑफ 37। तांकर तांको केवल 37 बयस हेउथाए से एक्सेस अल्कोहल पीबारु तांकर डेथ हो जाइथिला। माय मदर वुड टेल स्टोरी अबाउट हिम विथ नंबर ऑफ ह्यूमर्स एंड सैडनेस। मो माँ मो बापा विषय अनेक गुड़े कहानी कहती बहुत दुखपूर्ण कहानी कही मते शुणाती बोली एठी गाल्पिक बा शॉर्ट स्टोरी राइटर द ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकहानी लेखक तथा कॉमेडियन चार्ली चैपलिन एठी आम समस्त को कहते। ही हैड ए वायलेंट टेम्पर व्हेन ड्रिंकिंग। से मो बापांकर गोटे वायलेंट टेम्पर बा हिंसा प्रति सतक जेपरी से जेतेबेले पी मद पीउथिले थे बहुत हिंस्रक पालटी जाउथिले आउ तांकर सेही प्रकार टेम्पर बेसी थिला। एंड ड्यूरिंग वन ऑफ हिज टेंट्रम्स सी रैन ऑफ टू ब्रेंकस्टॉर्म विथ सम फ्रेंड्स। से गोटे जगार परफॉर्मेंस देवाको जाइथिले सेठी देखिले आउ सेठी किसी व्यक्ति तांकर फ्रेंड मानक सहित से बहुत झगड़ा मध्य करथिले। एंड इन आंसर टू द फ्रांटिक टेलीग्राम से सेठी बड़ लोक मध्य छोट बड़ से सब न देखी जहाँ को मध्य सेठी से जवाब दे दूथिले। व्हाट आर यू अप टू आंसर एट answer and once she were back balls parties and picnics darling। से गोटे थरे सेठी जड़े
ମାଁ କୁ ବା ସେଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେ ପ୍ରାଟିକ୍ସ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ ଏର୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ସି ୱେୟାର୍ ବ୍ୟାକ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଏଠି ସେ ବଲ୍ସ ପାର୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିକନିକ୍ସ ଡାର୍ଲିଂ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଫର୍ ମାଇ ଫାଦର ମୋ ବାପା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେ କିପରି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର କେତେ ଯେ ଡିଗ୍ରୀ ବା କେତେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଇ ନେଭର୍ ନ୍ୟୁ ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ସି ସ୍ପୋକ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ bitterness which makes me suspect she was too objective to have been deeply in love ସେ ମୋ ସହିତ ବା ମୋ ମାଆ ସହିତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଏଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ ଲଭ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଁ ଜାଣେ ବା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୋ ମାଆ ଯେବେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମଟାଇମ୍ସ ସି ଉଡ୍ ଗିଭ୍ ଏ ସିମ୍ପାଥିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିମ୍ ମୋ ମାଆ ବେଲେ ବେଲେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ମାଆ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଶୀ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଗାଲିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଲିଗୁଲଜ କରି ମାଡ଼ପିଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର କଥା ବେଲେ ବେଲେ ସେ ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ କହୁଛନ୍ତି। and at once time talk of his drunkenness and violence ସେ ଯେତେବେଳେ ବେଲେ ବେଲେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭାଉଲେନ୍ସ ହେଇଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଇନ୍ ଲେଟର ଇୟର୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ମି ସି ୟୁଡ୍ ରିଫ୍ୟୁଲି ସେ you will finish up in the gutter like your father ମୁଁ ବେଲେ ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ in later years whenever angry with me see ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ବେଲେ ବେଲେ ରାଗିଯାଏ ମୋ ପ୍ରତି ସେ ମୋତେ କୁହେ ତୁ ମଧ୍ୟ ତୋ ବାପା ପରି ମଦ ପିଇ ପିଇ ତୁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବୁ ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଗାଲିଗୁଲଜ ମୋ ମା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଲେଖକ ଚାପ୍ଲିନ୍ କହିଛନ୍ତି। What other fact besides drink were involved I don't know but a year after my birth my parents separated ମୁଁ ସେଇ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ବା ସେ ମଦରେ କ'ଣ ସବୁ ମିକ୍ସ କରାହେଇଛି ବା କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। I do not know but a year after ବର୍ଷେ ପରେ ମୋ ମା ଆଉ ବାପା ସେପାରେଟ୍ ମୋ ବର୍ଷେ ପରେ ମୋ ମା ବାପା ସେପାରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମଦର୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସିକ୍ ଆଲିମନି ସେ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେଉଁ ଚାହିଁବା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇଥିଲା ତାହା କେହି ହେଲେ ଭରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ସେପରି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। Mother did not seek alimony being a star in her own right ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ହେଇଥିବାରୁ ସେ କେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନି। earning 25 pound a week ସେ 25 ପାଉଣ୍ଡ 25 ପାଉଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କମେଇ she was well able to support herself and her children ସେ 25 ଟଙ୍କା କମେଇ ସେ ସମୟରେ ଆରାମରେ ଚଳିବାର ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତାହା ସେ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଭରସା ନକରି ମୋତେ ଆଉ ସେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୋ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ମୋତେ ମୋ ମା ଛୋଟବେଳରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି। only when ill fortune befell her did seek relief otherwise she would never
have taken legal step। ମୋ ମା କେବେ ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଡ଼ନ୍ ଗୋଟେ ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ଯାହା ପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ଥିଏଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ସେ କାହା ସହିତ ସେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବା ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥିଲା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁପାରିନଥିଲେ। ସି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଟ୍ରବୁଲ୍ ୱିଥ୍ ହାର୍ ଭଏସ୍। ସି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ମାନେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସଡ଼ନ୍ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ it was never strong and the slightly cold brought on her laryngitis which lasted for weeks। ତାଙ୍କୁ ସଡ଼ନ୍ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଲା ପରି ତାଙ୍କର ଗଳାରେ କର୍କଶ ଭଏସ୍ଟା ବା ସ୍ୱର ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସଡ଼ନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସି ୱାଜ୍ obliged to keep working so that her voice grew progressively rough। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠି କାମ କରିଥିବାରୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ ହେଇ କାମ କରିଥିବାରୁ, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରିଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ରସ୍, ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ସାହା ଫାଟିଗଲା। ସି କୁଡ୍ ନଟ୍ ରେଲି ଅନ୍ ଇଟ୍ in the middle of the singing। ସେ ଦିନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ସଡ଼ନ୍ ତାଙ୍କର ଗଳାରେ କ'ଣ ଏପରି ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେ ଆଗ ପରି ସେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗଳାଟା ଏପରି ଭାବରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। It would crack and suddenly disappear into a whisper and the audience would laugh and start booing। ତ ସଡ଼ନ୍ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗଳା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଶୁଣାଣିମାନେ ଥିଲେ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ହସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଣି ବୋତଲ ଅନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦ ୱରି ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପେୟାର ହାର୍ ହେଲ୍ଥ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ମେଡ୍ ହାର୍ ଏ ନର୍ଭସ୍ ୱିକ୍। ସେ ସେଠି ସେଇ ଥିଏଟରରୁ ସେ 2 ପଇସା କମେଇ, ସେ ବାର୍ରୁ 2 ପଇସା ଗୀତ ଗାଇ ପଇସା କମେଇ ମୋତେ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ପଲାପୋଷା କରୁଥିଲେ। ସଡ଼ନ୍ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁ ନଥିଲେ। ଏଜ୍ ଏ କନସିୟସନେସ୍ ହାର୍ ଥିଏଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ଅଫ୍ until they were practically nil। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନିଲ୍, ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେଇ ଥିଏଟରର ମାଲିକ ବା ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଥିଲେ, ଥିଏଟରିକାଲ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଥିଲେ, ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଓନର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ସଡ଼ନ୍ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନଠାରୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଏଟରରେ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନଠାରୁ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ କଷ୍ଟ ଯେ ହେଇଥିବ, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛୁ। ଏଠି ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ମାଇ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିବ, ତା'ର ମାଆ ଆଉ ବାପା ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିବେ, 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହୁନଥିବ, ତାଙ୍କର ମାଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥିବ, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସହିଥିବ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଅଛୁ। ପ୍ରକୃତିରେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଦୁଃଖମୟ ଥିଲା। ବହୁତ
ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା। ସେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଗଳା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବାପା ସେ ଏକ୍ସେସ୍ ପିଇଥିବାରୁ ଆଲକୋହଲ ନେଉଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେପାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଗଳା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମା ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ଦ ଲାଇଫ୍ ଦ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ପେଥେଟିକ୍। ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ପେଥେଟିକ୍ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ମାଇ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।